سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہر اقتدار میں عام انتخابات کی بازگشت۔ صدر عارف الوی کی طرف سے کسی بھی وقت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان متوقع۔ صدر مملکت سے وفاقی وزیر قانون احمد عرفان کی ملاقات۔ وزیر قانون کا صدر کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے گریز کرنے کا مشورہ۔ حکومتی موقف پر قائل کرنے کی کوشش۔ احمد عرفان نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے۔ عارف الوی نے کہا کہ آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے۔ مشاورتی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مثبت ہوگا۔ ذرائع کے مطابق صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا تو وزارت قانون الیکشن کمیشن کو تاریخ مسترد کرنے کا مشورہ دے سکتی ہے۔ ایک اور آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ نگران وزیر قانون کی صدر سے ملاقات بے سود۔ ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان متوقع۔ ترجمان ایوان صدر نے بتایا کہ وزیر قانون احمد عرفان کی صدر سے ملاقات ہوئی جس میں الیکشن کے انعقاد پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع ایوان صدر کے مطابق ڈاکٹر عارف الوی کی وزیر قانون سے ملاقات میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان پر بات ہوئی، جبکہ وزارت قانون نے رائے دی کہ الیکشن تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ ماہر قانون فیصل چودھری کہتے ہیں آئین کے تحت صدر نے 90 دنوں میں الیکشن کی تاریخ دینی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا موجودہ صورتحال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہترین حل تو کسی بھی مملکت کو چلانے کا ایک ہی ہوتا ہے کہ جو آئین ہے اس کے مطابق چلایا جائے۔ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور صدر پاکستان کا اختیار نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں آئین کا آرٹیکل دفعہ 44 تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کس بنیاد پہ لا منسٹری کہہ رہی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ آرٹیکل 44 آف دا کانسٹیٹیوشن وہی پریویل کرے گا اور اسی کو ہی پریفرنس دے گا۔ ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر کہتے ہیں آئین میں ایک آرٹیکل الیکشن سے متعلق نہیں ہے، الیکشن ایکٹ میں بھی پوری سکیم دی ہوئی ہے۔ اگر ملک میں عام انتخابات کرانے ہیں تو آخری نوٹیفائی کی گئی مردم شماری کے مطابق کرانے ہوں گے۔ سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے اور پھر آپ کا الیکشن ایکٹ 2017 کہ جس کے اندر ایک پوری اسکیم آف الیکشنز بھی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر الیکشن کیا ہوگا۔ ملک کے اندر آپ نے جنرل الیکشنز کروانے ہیں تو آپ کروائیں گے اپنی سینسس کی بنیاد کے اوپر جو آپ نے لاسٹ نوٹیفائی کی ہو، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اب سی سی آئی نے جاتے جاتے ایک فیصلہ کر دیا کہ امپلیمنٹیشن کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے خط لکھ دیا۔ خط میں تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ صدر فوری طور پر تاریخ کا اعلان کریں۔ بدقسمتی ہے کہ صدر پاکستان کا عہدہ ہے، اس کی ایک میعاد ہے، ایک ٹینیور ہے۔ صدر پاکستان کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکی ہے۔ صدر مملکت کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں عبوری صدر ہوتے ہوئے؟ تو صدر نئے صدر کے انتخاب تک صرف اس لیے اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے تاکہ روزمرہ کے گورنمنٹ کے کاموں میں دقت نہ آئے۔ جو اہم قانون سازی ہے، اہم فیصلہ سازی ہے، اس میں صدر مملکت کا اب کوئی کردار نہیں رہا بطور عبوری صدر کے۔ معیشت کے حوالے سے حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں اور صدر وہی کر رہے ہیں جو ان کی جماعت نے ہمیشہ کیا ہے۔ جیسے ہی پاکستان استحکام کی شارہ پر گامزن ہوتا ہے، یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کرے۔ اب کریں گے کیا؟ یہ ایک تاریخ اناؤنس کریں گے، وہ تاریخ اناؤنس کرنے کے بعد ملک میں ایک بحران پیدا کر دیں گے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دیں گے اور جو اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ نیب میں اہم عہدوں پر استعفوں نے بڑے کیسز کی تحقیقات میں بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر کے بعد ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ بھی مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی چیئرمین نیب نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے۔ قومی احتساب بیورو میں ایک کے بعد ایک استعفیٰ، ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ بھی مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی چیئرمین نیب نے اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کو ارسال کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین نیب نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے۔ 2 روز قبل پروسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے، جبکہ رواں برس فروری میں آفتاب سلطان نے چیئرمین نیب کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے خالی ہونے سے نیب کے معاملات التوا میں پڑنے کا امکان۔ نیب کے 2 بڑے عہدے خالی ہونے سے نہ صرف کوئی نیا ریفرنس عدالت میں دائر ہو سکتا ہے بلکہ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی نہیں لی جا سکتی۔ نیب ترمیمی قانون کالعدم ہونے پر مقدمات کی بحالی کے لیے بھی ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری ضروری ہے۔ اہم خبر، نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ نیب راولپنڈی نے سابق وزیر داخلہ
शेख रशीद को कल तलब कर लिया है। शेख रशीद को 9:30 बजे नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बड़े दावे करने लगे। उनका कहना है कि हमारे 2017 के दौर का तसलसल रहता तो आज G20 का इजलास पाकिस्तान में हो रहा होता। कुलसुम साहिबा के सवाल से पूछिए बस उनको अपनी दुआ में याद रखें। इसलिए अगर 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता है। हमारा अपना G20 मुल्क G20 का इजलास एक न एक दिन बहुत जल्दी बल्कि हो चुका होता या होने वाला होता। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि रियासती फैसला साज फौरी तौर पर अवाम के वोट का हक बहाल करे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के एतबार से दाखिली माहौल में बेहतरी के बजाय मजीद अबतरी का सामना किया जा रहा है। मईशत और सियासत की तरह पाकिस्तान आलमी सतह पर तेजी से तन्हाई का शिकार हो रहा है। मजीद कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की तन्हाई दूर करने के लिए दस्तूर और जमहूरियत की जानिब वापसी नागुज़ीर है। अवामी मैंडेट की हामिल मुंतखब हुकूमत ही खारजा महाज पर पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के काबिल होगी। इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और सियासी इस्तेहकाम से महरूम किसी भी मुल्क के लिए बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का तस्वुर अहम काना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इलेक्शन आज नहीं तो कल होंगे, हम तैयार हैं, कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन होंगे, कोई रोक नहीं सकता। सक्खर में खिताब करते हुए कहा कि क्रिकेटर को सबने भुगता और तौबा कर ली, इस क्रिकेटर को अवाम अब वापस नहीं आने देंगे। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई चाहे या ना चाहे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 1 से 20 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं, जियाले तैयार है। हम अपनी मेहनत, अपना जद्दोजहद शुरू कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के हर सूबे में जाएंगे, हर इलाका में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं कि आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। कई मरतबा अदालत खुद सख्त इम्तिहान और माहौल का शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे गुट्टू सीयू को गलत रंग दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। हम में से किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 रोज में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अलविदाई खिताब। नामजद चीफ जस्टिस के लिए खैर सगाली कलमात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली, ज़ेर अल्तवा मुकदमात में वाज़ेह कमी न लाने का एतराफ़ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए, आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई बार अदालत खुद शिकार बनी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। जस्टिस फाइज ईसा एक काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक है। हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जहाँ आज़ाद दिमाग मौजूद हो वहाँ इख्तलाफ होता है। मेरे दिल में काजी फाइज ईसा के लिए इज्जत है। जस्टिस ने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की कान और आँख होते हैं। सहाफ़ियों से तवक्को होती है कि वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करेंगे। मेरे गुट्टू सीयू कहने को गलत रंग दिया गया। सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया कि मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। नामज़द चीफ जस्टिस से यही सवाल किया गया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे चीफ जस्टिस ने तकरीर में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने तकरीब से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमा ज़ेर अल्तवा हैं, जिनकी समाअत के लिए कोई शफाफ निज़ाम वज़ा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी मनी एक्सचेंज कंपनीज के अमले की शदीद मुज़ाहमत। FIA के 3 एहलकार जख्मी। हवाला हुंडी में मुलव्वस 59 अफराद को हिरासत में लेकर करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी भी तहवील में ले ली गई।
FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों का हवाला हुंडी में मुलविस माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान FIA एहलकारों को गैर कानूनी मनी एक्सचेंज कंपनियों के अमले की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तसादुम के दौरान FIA के 3 एहलकार जख्मी हो गए। FIA की जानिब से मारे गए छापों में भारी मिकदार में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। हवाला हुंडी का काम करने वाले बाप बेटा डायरेक्टर शेख मुरीद और शेख साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में कायम गैर कानूनी मनी एक्सचेंज के मालिक समेत 7 मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर जनरल FIA खैबर पख्तूनख्वा निसार अहमद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। 36 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि 44 अफराद को गिरफ्तार करके 8 मिलियन से जायद मालियत के डॉलर्स बरामद किए गए हैं। बाहर जो फॉरेन में जो इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं, जो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी हाथ डाला जाए और उनको इसमें जो है ना अंडर द लॉ जो है उनको भी ट्रीट किया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे तो उस वक्त तक जो है ना ये हमारा वन साइडेड एफर्ट होगा। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 48 रेड किए। हवाला हुंडी में मुलविस 59 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि 48 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हवाला हुंडी से मुतालिक 11 इंक्वायरियां भी जारी। दीगर कार्रवाइयों में मुख्तलिफ ममालिक की 150 मिलियन रुपए से जायद करेंसी तहवील में ले ली गई।